ఓం గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. శ్రీలక్ష్మి గారు చదువుతారా? వాసుదేవ మేడం. వాసుదేవ్. Case number 142. On 2186, one girl of 13 years was brought for treatment of pain in the legs, especially calf muscles. She was lean, short, weak, and emaciated. Her details were as follows. Since 1 year, she was getting pain in the calf muscles immediately after getting up in the morning. Sometimes only one leg was painful, and sometimes both were involved. She was getting this twice or thrice in a week. During pain, she was getting swelling in the muscle. The surface of skin became red with burning. She could not walk for 1 or 2 days with it. Since 1 year, right hand was abducted towards back in sleep with stiffness and clenching of the palm. She wept in the morning with pain. The stiffness and pain were relieved after hot water fermentation and forcible stretching of the hand. The pain was relieved in half an hour. Since 1 year, she could not open eyes in the morning. Eyes were paining, but there were neither redness nor any more symptom. Her voluntary effort did not help to open the eyes. She could open after washing the eyes with hot water. All the above 3 sufferings started since 1 year, and throughout the week she was getting one of the 3. The above things were aggravated by walking. In the morning, the tongue was also not moved freely. It could come to normal condition only after hot fermentation near throat. Both the tonsils were swollen much. Tongue was red as if ulcerated, but she had no trouble to eat. While drinking cold water, she felt pain in the throat. She was fond of ice cream and ice fruit, but the left tonsil was swollen by eating it. She liked hot food to eat and hot water to drink. She was sensitive to cold air. She was mild and amicable, but sensitive to sufferings. She could not bear least suffering. She wept with loud noise, even for least suffering. Frequently, she was getting pain in the chest muscles at around 6 or 7 p.m. and used to fell unconscious. She was getting dyspnea also with the pain. Both the symptoms were relieved by drinking hot milk. Memory was poor. After the above ill health, she became dull with fear that she might not be cured. Her mother suffered from infantile asthma. Paternal grandfather was tubercular patient. For the above complaints, she was treated by many, but there was no diagnosis. At last she was brought to our dispensary.
I started the treatment with causticum 201 dose on 21/86. Next day, she suffered from nasal coryza and agglutination of eyes, but later subsided. For the first time, her leg pains and other pains were better. The drug was repeated on 17/2/86 as she suffered from chest pain. Causticum 200 was repeated on 7/7/86 and she was given KP6X and alpha till that time and later. On 24/8/86, the drug was given in 1M potency as she suffered from pit. Later, Natramur 3X and KP6X were continued. 1M was repeated on 23/1/87. Now she is much better. No throat trouble, no leg pain, no chest pain. She grew tall and also put on weight, but weakness and mild chest pain were with occasional dry cough or relapsing now and then. On 9/3/87, I gave tuberculinum 201 dose and continued KP6X. Hope she will be cured with this dose and need no medicine further. వాస్తవం. వాస్తవ చెప్పండి. ఈ కేసులో ఈ అమ్మాయికి 13 years, అపేరెన్స్ వచ్చి లీన్, షార్ట్, వీక్ అండ్ ఎమాసియేటెడ్ గా ఉంది. 1 year గా కాఫ్ మజిల్స్ లో పెయిన్, అది కూడా నిద్ర లేవంగానే పెయిన్ ఎక్కువగా ఉండడం, పెయిన్ తో పాటు స్వెల్లింగ్, బర్నింగ్ పెయిన్ ఉంది. ఇది ఫ్రీక్వెంట్ గా వారానికి 2-3 సార్లు రావడం వల్ల అమ్మాయి కనీసం 2 రోజులు నడవలేకపోవడం అనేది జరుగుతున్నది. స్టిఫ్నెస్, తర్వాత నిద్రలో చేయి పట్టుకునింది, అది స్టిఫ్నెస్ ఎక్కువ అయ్యడం వల్ల క్లెంచింగ్ ఆఫ్ ది పామ్ అది కూడా వచ్చింది. నిద్ర లేచిన తర్వాత కళ్ళు తెరవలేకపోవడము, తర్వాత ఫ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ ది టంగ్ కూడా లేకపోవడము, ఇవన్నీ కూడా హాట్ వాటర్ ఫర్మెంటేషన్ తో రిలీఫ్ రావడం ఉన్నది ఇక్కడ. తర్వాత దీంట్లో ఎక్కువగా మస్కులర్ ప్రాబ్లం అని ఇది తెలియజేస్తున్నది. గ్రాడ్యువల్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ మజిల్ పవర్, టెండాన్స్ అవంతా కూడా షార్టనింగ్ అవడం వల్ల మస్కులర్ కంట్రాక్చర్ కి లీడ్ చేసింది. అండ్ ద లిమ్స్ ఆర్ డ్రాన్ అప్. కంట్రాక్చర్ ఆఫ్ మజిల్స్ అండ్ టెండాన్స్ ఇది కాస్టికమ్ లో మెయిన్ ఫీచరు. అండ్ ద మొడాలిటీ, దీస్ పెయిన్స్ ఆర్ అమిలిరేటెడ్ బై హీట్. ఇవన్నీ కూడా కాస్టికమ్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి, సిమ్టమ్స్ అండ్ మొడాలిటీస్. అందువల్ల కాస్టికమ్ 200 తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి KP6X ఆల్ఫా డైలీ ఇచ్చారు. తర్వాత 6 months తర్వాత ఆవిడకి ఫిట్స్ వచ్చాయి. కాస్టికమ్ 1 dose ఇచ్చారు. షీ వాస్ బెటర్. ఈ 1M ఇచ్చిన తర్వాత షీ వాస్ బెటర్. నో థ్రోట్ పెయిన్, నో చెస్ట్ పెయిన్. తర్వాత షీ గ్రూ టాలర్ అండ్ పుట్ ఆన్ వెయిట్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ కాస్టికమ్ ఆ అమ్మాయి యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్, అది బాగా పనిచేసింది ఆవిడకి. తర్వాత ఈ ఇల్ హెల్త్ వలన షీ బికేమ్ డల్ విత్ ఫియర్ దట్ షీ మైట్ నాట్ బి క్యూర్డ్. ఈ యాంటిసిపేటరీ ఫియర్ అనేటువంటిది, దట్ షీ ఇట్ విల్ నాట్ బి క్యూర్డ్ అనేటువంటిది ఈ అమ్మాయిలో కనిపించడం వల్ల దానికి నాట్రమోర్ 3X ఇచ్చి ఉంటారని నేను అనుకుంటాను మేడం, నాకు కరెక్ట్ గా తెలియదు. వీక్నెస్, మైల్డ్ చెస్ట్ పెయిన్, అకేషనల్ కాఫ్, రిలాప్సింగ్ నవ్ అండ్ దెన్, ఇవన్నీ కూడా ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో మదర్ కి ఇన్ఫంటైల్ ఆస్మా ఉండడము, పెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ట్యూబర్క్యులర్ పేషెంట్ అవడము. సో ట్యూబర్క్యులర్ మియాజం ఫ్యామిలీలో ఉంది కనుక ట్యూబర్కులినం 201 dose ఇచ్చి KP6X కంటిన్యూ చేశారు. ఆ అమ్మాయి కాస్టికమ్ అనేటువంటి సింగిల్ డ్రగ్ తోనే క్యూర్ అవుతుంది అని చెప్పారు. తర్వాత షీ నీడ్స్ నో ఫర్దర్ మెడికేషన్ అని కూడా చెప్పున్నారు. వాసుదేవ మేడం. కృష్ణవేణి. వాస్తవ్ అండి, ఈ కేసులో ఈ పాపకి 13 years ఉన్నాయి. అయితే అమ్మాయికి ఈ కాఫ్ మజిల్స్ అన్ని పెయిన్ రావటము, అది స్వెల్లింగ్ ఉదయం లెగిసిన వెంటనే ఎక్కువ ఉండడం, అలా వారానికి 3 సార్లు. అలాగే ఒక 1 year రైట్ హ్యాండ్ ఒకటి ఆమెకి స్టిఫ్నెస్ అయిపోయి పట్టేయడము,
దాని తర్వాత ఆ అమ్మాయికి కళ్ళు కూడా ఉదయాన్నే లెగిసి తెరవలేకపోవటము, అలాగే నాలుక కూడా ఫ్రీ మూమెంట్ లేకపోవడము, ఇవన్నీ ఒక పెరాలిటిక్ స్టేట్ లాగా అమ్మాయికి ఇండికేట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ఆ మూమెంట్ లేకపోవడం అన్నది అదంతా కూడా హాట్ వాటర్ ఫర్మెంటేషన్ చేసినప్పుడు రిలీఫ్ వస్తుంది ఆ అమ్మాయికి. సో అలాగే సో హాట్ వాటర్ ఫర్మెంటేషన్ తో రిలీఫ్ వస్తుంది. కోల్డ్ కేమో అగ్రవేషన్ ఉంటుంది. ఆ పాయింట్స్ స్టిఫ్నెస్ ఈ పెరాలిటిక్ కండిషన్ బేస్ చేసి బుజ్జి మాస్టర్ గారు కాస్టికమ్ 200 తో స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నా అండి. తర్వాత 1 నెంబర్ వరకు కూడా వెళ్ళారు. అలాగే అమ్మాయికి చెస్ట్ మజిల్స్ దగ్గర కూడా మజిల్స్ పట్టేయడము, ఆ పెయిన్ కూడా ఉంది. తర్వాత ట్యూబర్కిల్నము అంటే అమ్మాయి చిన్న పెయిన్ కూడా బేర్ చేయకపోవడము, ఎక్కువ సెన్సిటివ్ గా ఉండడము, దాన్ని బేస్ చేసి తర్వాత ట్యూబర్కిల్నం ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నా అండి వాస్తవ్. వాసుదేవ్. విజయ్ కుమార్ గారు. పూర్ణానందం గారు. మరి ఈ కేసులో రైట్ సైడ్ స్టిఫ్నెస్, కొంచెం పెరాలిటీ కండిషన్ అన్నది ఒకటే నాకు బాగా కాస్ట్యూమ్ కి ఇండికేట్ చేస్తుంది, కానీ మిగిలిన విషయాలు కాస్ట్యూమ్ మాస్టర్ ఎందుకు ఇచ్చారనేది నాకు సరిగా అర్థం అవుతుంది మేడం. తర్వాత చివరిగా చూరకల్లం ఫ్యామిలీలో చూరకల్లం మయాజీ ఉంది కాబట్టి, ట్యూబర్కల్స్ మయాజీ ఉంది కాబట్టి చూరకల్లంతో కేసు క్లోజ్ చేశారు. అది మాత్రం బాగా నాకు అర్థమైంది. కాస్ట్యూమ్ ఎందుకు ఇచ్చారని కొంచెం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఐ విల్ బి హ్యాపీ. వాస్తవ్ మేడం. వాసుదేవ్. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ మారుతి గారు. వాసుదేవ ఈ కేసులో 13 ఇయర్స్ గర్ల్ కి మాస్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈ కేసులో మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే, ఫ్యూచర్ లో ఆఫ్టర్ సమ్ ఏజ్ ఒక డేంజరస్ డిసీజ్ రాబోయే ముందు ఇన్ఫాంటైల్ స్టేజ్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఆవిడకి స్లోగా ఆ సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ ఏ విధంగా క్రీప్ ఇన్ అవుతుంది, అది ఆ స్టేజ్ లోనే మనం దాన్ని అరెస్ట్ చేయగలిగితే విత్ హోమియోపతి ఒక డేంజరస్ డిసీజ్ మనం ఆపగలం అనే దానికి ఇక్కడ 13 ఇయర్స్ ఏజ్ లో అమ్మాయికి కాఫ్ మజిల్స్ లో పెయిన్ రావటం, తర్వాత యూరిన్ బర్నింగ్, స్కిన్ బర్నింగ్, తర్వాత నిద్రలో కుడి చెయ్యి వీపు వైపుకి వెళ్ళిపోయి స్టిఫ్ అయిపోవటం, తర్వాత అరిచేతులు క్లచ్చింగ్, పిడికిళ్ళు బిగించినట్టు అయిపోవటం, స్టిఫ్నెస్, ఇలాంటివన్నీ కొన్ని సిమ్టమ్స్, నర్వస్ సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినాయి. అలాగే ఆవిడ ఈ బేబీ యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ గా చూసినట్టయితే థర్మల్ మొడాలిటీ ఆవిడ ఏమాత్రం చల్లదనానికి తట్టుకోలేకపోవటం అనేది 8th పాయింట్ లో షీ లైక్ హాట్ ఫుడ్ టు ఈట్ అండ్ హాట్ వాటర్ టు కోల్డ్ ఎయిర్. సో దట్ ఈస్ టిపికల్ థర్మల్ మొడాలిటీని తెలియజేస్తున్నాయి. ఎక్కడైతే అక్కడ మజిల్స్ కోఆపరేట్ చేయకుండా పెయిన్ రావటం, క్లచ్చింగ్ అయిపోవటం, ఉదయాన్నే కళ్ళు తెరవలేకపోవటం, బలవంతంగా కళ్ళు తెరవడానికి ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఏమాత్రం ఐలిడ్స్ కోఆపరేట్ చేయకపోవటం, తర్వాత ఆవిడ మాట్లాడలేకపోవటం, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్ని స్లోలీ క్రీపింగ్ పెరాలసిస్ అనేటువంటిది ఫ్యూచర్ లో రావడానికి ఇండికేటెడ్ గా కొన్ని సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయి. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాస్టర్ గారు, అదిగాక మెమొరీ ఒకటి వీక్ అయింది, వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాస్టర్ గారు నెమ్మదిగా కాస్టికం 200 తో మొదలుపెట్టి 1M దాకా వెళ్ళారు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో పెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ వాజ్ ట్యూబల్ పేషెంట్ అని 13th పాయింట్ ఉంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంటర్ కరెంట్ గా ఈ ట్యూబర్కిల్నం 200 అనేటువంటిది ఒక డోసు, టిష్యూ రెమెడీ కాలిఫా 6x, నైట్రోమూర్ 3x ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారు. ఇక్కడ క్లియర్ గా కాస్టికం యొక్క సిమ్టమ్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి అది అడ్వాన్స్ అయ్యి పెద్ద డిసీజ్ కింద, ఏ పెరాలసిస్ కిందనో పోలియో కిందనో డెవలప్ అవ్వకుండా ఎర్లీ స్టేజ్ లోనే మాస్టర్ గారు అరెస్ట్ చేశారు. వాసుదేవ. వాసుదేవ్. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో
కాఫ్ మసిల్ పెయిన్ రావడం, అలాగే స్వెల్లింగ్ ఇన్ ద మసిల్స్, ఇంకా షీ కుడ్ నాట్ వాక్ 1-2 days. దాని తర్వాత స్టిఫ్నెస్ అండ్ క్లెంచింగ్ ఆఫ్ పామ్. ఈ పాయింట్ చూస్తే మస్కులర్ వీక్నెస్ ఉంది అనిపిస్తుందండి. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద కాస్టికం 200 ఇచ్చారండి. కాస్టికం 200 నుంచి 1M వరకు మాస్టర్ గారు ఇచ్చారండి. దాంతో పాటు KP 6X NM 3X ఇచ్చారు. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత చాలా బెటర్మెంట్ వచ్చిందండి. దాని తర్వాత వీక్నెస్, ఇంకా మైల్డ్ చెస్ట్ పెయిన్, డ్రై కఫ్, రిలాప్సింగ్ నౌ అండ్ దెన్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద మళ్ళీ ఇంకా ఫ్యామిలీలో ట్యూబర్క్యులర్ మియాజం కూడా ఉందండి. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ట్యూబర్క్యులం 200 ఇచ్చేసి కేసు క్లోజ్ చేశారండి. వాసుదేవ్. పునః అన్నం గారు అడిగారు కదా కాస్టికం అనేది, అది క్లియర్ కట్ గా కాస్టికం సిమ్టమ్స్ చాలానే ఉన్నాయి. ఎలా అంటే మారుతి గారు చెప్పినట్టు క్రీపింగ్ టైప్ ఆఫ్ మస్కులర్ వీక్నెస్ అనేది వస్తుంది. అయితే మెయిన్ కాస్టికంలో కీ పాయింట్ స్టిఫ్నెస్, షార్టనింగ్ ఆఫ్ ద టెండన్స్, సింగిల్ సైడ్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఎక్కడన్నా కానీ మజిల్స్ వీక్ అయిపోతాయి. రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ద మజిల్స్ ఆర్ స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ద మజిల్స్, రెండిట్లో ఏదైనా ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ పాయింట్ లో గ్రాడ్యువల్ గా ఆన్సర్ తెలుస్తుందంటే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆ స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది 1 year నుంచి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ తర్వాత సెకండ్ పాయింట్, మొత్తం ఆ పాయింట్ మొత్తం దానికి సరిపోతుంది. సమ్ టైమ్స్ ఓన్లీ 1 leg వాజ్ పెయిన్ఫుల్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ బోత్ వర్ ఇన్వాల్వ్డ్. కాస్టికంలో అది ఉంటుంది. ఒకసారి బుజ్జి గారితో పాటు ఒక పేషెంట్ చూడటానికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను, KGH హాస్పిటల్. వెళ్తే అక్కడ ఒకతనికి కాలు ఒకటి షార్ట్ గా, ఒకటి పొడుగ్గా ఉంది. అంటే ఒకటి తక్కువ సైజులో ఉంది లెంత్. పుట్టుకతో ఇలా వచ్చిందా అంటే లేదన్నాడు. చెట్టు మీద నుంచి పడిపోయానండి, ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ఇలా కాలు షార్ట్ అయిపోయింది అని చెప్పాడు. గారు కాస్టికం వేశారు. ఆ తర్వాత ఎలా ఉన్నాడో నాకు తెలియదు, కానీ ఆయన ఇది చాలా టిపికల్ సిమ్టమ్ అని చెప్పారు. కాస్టికం వేశారు. ఇంకా పడిపోయిన తర్వాత నుంచి కాలు స్టిఫ్ అయిపోయింది అనమాట. మధ్యలో మోకాల దగ్గర, థై దగ్గర ముడుచుకోవడానికి లేకుండా పోయింది అనమాట. అందుకని ఆయన అప్పుడు అది వేశారు. అయితే అందుకనే నాకు ఇక్కడ ఇది గుర్తొచ్చింది. సెకండ్ పాయింట్ లో చూడండి, సిన్స్ 1 year right hand was abducted towards back in sleep with stiffness and clenching of the palm. ఇది ఏదో ఒక పర్టికులర్ పార్ట్ కాకుండా బాడీ అంతా కూడా ఈ స్టిఫ్నెస్ ఇదంతా కూడా వస్తూ ఉంది. స్టిఫ్నెస్ అండ్ పెయిన్ రిలీవ్డ్ బై హార్ట్ ఫోమెంటేషన్. ఇది కూడా మొడాలిటీ, థర్మల్ మొడాలిటీ సరిపోతుంది. ఫోర్సిబుల్ స్ట్రెచింగ్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్. థర్డ్ పాయింట్ లో కూడా చూడండి, ఐ మజిల్స్ కూడా ఓపెన్ అవ్వనివ్వట్లేదు, బలవంతంగా ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ లో కూడా చూడండి, టంగ్ కూడా మార్నింగ్ మజిల్సే కాదు, మిగతా టంగ్ సంబంధించింది కూడా, టంగ్ కూడా నార్మల్ కండిషన్ లోకి రావడానికి కొంచెం హార్ట్ ఫోమెంటేషన్ అవసరం అవుతుంది. నెక్స్ట్ 6th పాయింట్, while drinking cold water she felt pain in the throat. 8th పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 10th పాయింట్. 10th పాయింట్, frequently getting pain in the chest muscles at around 6 to 7 p.m. used to fell unconscious. ఇది కూడా దానికి సంబంధించిన సిమ్టమ్ అనమాట. ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు కాస్టికం వేస్తే బెటర్మెంట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ట్యూబర్కులినం ఏంటంటే అక్కడ మాస్టర్ గారే ఇచ్చారు, వీక్నెస్ అండ్ మైల్డ్ చెస్ట్ పెయిన్ విత్ అకేషనల్ డ్రై కాఫ్ ఆర్ రిలాప్సింగ్ నౌ అండ్ దెన్. అది ఈయన్ని బేస్ చేసుకుని ప్యాటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ట్యూబర్కులర్ పేషెంట్ ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి ట్యూబర్కులినం సిమ్టమ్స్ కూడా చిల్లీ కదా, ట్యూబర్కులినం ఇక్కడ కూడా చిల్లీయే కదా పేషెంట్, అన్నీ సరిపోతున్నాయి. అందుకని చెప్పేసి ట్యూబర్కులినం వేశారు, ఒక్క డోసు వేశారు. ఇది నేను ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉందండి నన్నం గారు. థ్యాంక్ యూ మేడం, వెరీ 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 క్లియర్. నెక్స్ట్ కేసు చదువుతారా విజయలక్ష్మి గారు? వాస్తవా మేడం?
Case number 143. One gentleman of 29 years came to our dispensary for the treatment of azoospermia. His case was recorded in the following way. History. At his first year age, he suffered from intense attacks of smallpox. It left the spots on the face. From the age of 6, suffered from eruptions on the skin and boils, was getting only in the summer. He suffered from it for 5 to 6 years. He was treated with penicillin many times and suppressed. Penicillin was used in repeated doses. At 16 years age, met with boat accident and drowned in the water. He lost consciousness for a few hours and the fear continued for 15 days. 6 years back, bleeding piles started. He underwent surgery 3 years back. For 5 to 6 years, he was habituated to alcoholic drinks and stopped since 7 months. From 13 years age, for some time he was getting fever with chills once in 2 months. He could not remember at what age he started talking, but his mother told that talking was much delayed. Family history. He is the second child among the 3 brothers and 1 sister. Elder son is dumb since birth, lean and prone to frequent ill health. Father is suffering from asthma. Present complaints. He got married 5 years back but had no children. His sperm was tested and the count was less. Took allopathy for some time and got tested again and declared that spermatozoa was absent. Used many types of medicines in allopathy. Since his 15th year, he was prone to nasal coryza once in a week, which used to last for 3 or 4 days. He was getting running nose. He was habituated to smoking. He was having much thirst. Sweating was more in general, but it was more on the chest, hands, and feet. Tongue was coated white. He preferred cool weather and coolness in general. Whenever he got angry, he used to go out and return after he was relieved from it. He felt happy when he was alone. 4 years back, pain started in the left index finger. Within 6 months, it developed contracture and was deformed. Later, other fingers also developed in the same way. He developed a tremor also in both the hands. It was diagnosed as the bad effects of penicillin overuse. He became very weak with loss of appetite after using medicines for azoospermia. He was punctual in attending work and finishing it. In this case, there are many probable causes for his complaints. His reproductive system might be affected in the attack of smallpox. His constitution was full with the bad effects of penicillin. Many types of allopathic medicines were used in strong doses for many complaints. They might have produced many bad effects in the constitution. Hormone drugs were used recently for his recent ailment. He was habituated to alcoholic drinks for long period. They might have also produced some bad effects. It thought that Callimore might neutralize all the bad effects. It has the capacity to neutralize the bad effects of smallpox as well as the allopathic drugs. So I started the treatment with Callimore 200 on 31/8/86 and repeated after 1 week. He reported betterment in the pain of the fingers. Repeated the same on 21/9/86. On 28/9/86, he suffered from nose block, which was relieved with NS6X. The drug was repeated on 5/10/86 and 13/10/86, and alpha was given daily. On 24/11/86, he said that his fingers, which were flexed previously, were coming to extension.
continued the daily medicine. On 26/1/87, he said that his wife was pregnant. Continued alpha alpha. On 1/3/87, KM was repeated and now maintaining on alpha alpha. With a single drug, he was cured of his principal ailment and also others, but he should continue treatment for his fingers. Vasudevam. వాస్తవ చెప్పండి. ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు అంతా క్లియర్ గానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సార్ మేడం. స్మాల్ పాక్స్ వల్ల రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ కావడం, ఓవర్ డోసింగ్ ఆఫ్ పెన్సిలిన్, మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఫర్ సెవరల్ కంప్లైంట్స్ వాడడం వల్ల వీటి యొక్క బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో చాలా కాలంగా ఉండడం, స్మోకింగ్, ఆల్కహాలిక్ డ్రింకింగ్ ఇవంతా కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇతని కాన్స్టిట్యూషన్ లోని బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ కారణాలు. వీటి వల్ల లాస్ ఆఫ్ హెపటైట్, ట్రెమర్స్ ఇన్ బోత్ ది హ్యాండ్స్, డిఫార్మ్డ్ ఫింగర్స్, తర్వాత ఇక్కడ టంగ్ కోటెడ్ వైట్, తర్వాత లాస్ ఆఫ్ హెపటైట్, తర్వాత హీ వాస్ పర్టికులర్ ఇన్ అటెండింగ్ వర్క్ అండ్ ఫినిషింగ్ ఇట్. ఇవి క్యాలిమోర్ ని ఇండికేట్ చేస్తాయి. అందువల్ల క్యాలిమోర్ న్యూట్రలైజ్ ది ఆల్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ స్మాల్ పాక్స్ అండ్ అదర్ అలోపతిక్ డ్రగ్స్ అనని క్యాలిమోర్ తోనే స్టార్ట్ చేశారు. ఈ క్యాలిమోర్ తోనే చాలా వరకు బెటర్మెంట్ వచ్చింది. తర్వాత నోస్ బ్లాక్ డెవలప్ అయితే దానికి NS6X ఇచ్చారు. సో ఈ క్యాలిమోరే రిపీటెడ్ డోసెస్ లో ఆల్ఫా ఆల్ఫా డైలీ వాడడం వల్ల ఇతని అసలు ప్రాబ్లం అయినటువంటి స్పర్మెటోజోవా, ల్యాక్ ఆఫ్ స్పర్మెటోజోవా అనేటువంటిది క్యూర్ అయిపోయింది. దాంతో పాటు మిగిలిన ఎయిల్మెంట్స్ అన్ని కూడా క్యూర్ అయినాయి. సో సింగిల్ డోస్ క్యాలిమోర్ తోనే ఇతనికి బెటర్మెంట్ వచ్చింది మేడం. వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు. రామేశ్వరరావు గారు. కృష్ణవేణి. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో ఈయనకి 1 year ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఇంటెన్స్ అటాక్స్ ఆఫ్ స్మాల్ పాక్స్ రావటము, తర్వాత అది ఆ ఇంటెన్స్ అటాక్స్ లో ఏమన్నా సప్రెస్ చేసి ఉండొచ్చు. సో 6th year ఏజ్ నుంచి అతనికి ఎరప్షన్స్ ఆన్ ద స్కిన్ అండ్ బాయిల్స్ బాగా ఎక్కువ వచ్చాయి. దాన్ని సప్రెస్ చేయడానికి కూడా ఎక్కువ పెన్సిలిన్ యూసేజ్ అన్నది బాగా చేశారు. దాని రిలేటెడ్ గానే క్లియర్ గా బుజ్జి మాస్టర్ గారు మొత్తం మెన్షన్ చేస్తారు. ఆ స్మాల్ పాక్స్ ఎఫెక్ట్ తోటి రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం, అంటే స్పెర్మ్ కౌంట్ అది తక్కువ ఉందని మళ్ళీ అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ అది చాలా యూస్ చేశారు. అన్నిటికి కలిపి ఫైనల్ గా అలోపతిక్ మెడిసిన్స్, అతనికి ఆల్కహాల్ ఎక్కువ డ్రింక్ చేయడం వల్ల వచ్చిన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, అలాగే పెన్సిలిన్ యూసేజ్ వల్ల వచ్చిన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నిటికీ కలిపి క్యాలిమర్ ఒక డ్రగ్ ని సెలెక్ట్ చేశారండి. దాన్నే మల్టిపుల్ డోసెస్ ఇస్తే అతను కంప్లీట్ క్యూర్ అయ్యి అండ్ వైఫ్ కూడా ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడం జరిగిందండి. మిరాకిల్ గా క్యూర్ చేశారు ఈ కేసుని. వాస్తవ. మారుతి గారు. మారుతి గారు. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో ఓవర్ యూజ్ ఆఫ్ పెన్సిలిన్ ఫర్ ఇరప్షన్ ఆఫ్ స్కిన్ అండ్ బాయిల్స్, దాని తర్వాత హార్మోనల్ థెరపీ ఫర్ అజోస్పర్మియా, ఇంకా ఈ చాలా ఈ అలోపతిక్ మెడిసిన్ యూజ్ చేశారండి. ఇది న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి కాలిమూర్ 200 ఇచ్చారండి. దాంతోపాటు ఆల్ఫా ఆల్ఫా మదర్ టించర్ ఇచ్చారు. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత చాలా బెటర్మెంట్ వచ్చిందండి. ఫింగర్ లో కూడా బెటర్మెంట్ వచ్చింది. ఇంకా దాని తర్వాత వైఫ్ వాస్ ప్రెగ్నెంట్. వాసుదేవ చెప్పండి మేడం గారు. వాసుదేవ, నాది మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయిందండి. ఏం లేదండి. ఈ కేసులో మనకి కొన్ని పాయింట్లు చూసినట్టయితే
హ్యాబిట్యుయేటెడ్ టు ఆల్కహాల్ డ్రింక్స్, తర్వాత మైల్ స్టోన్స్ టాకింగ్ ఇవి డిలే అయినట్టు, ఆ ఫ్యామిలీలో ఒక ఎల్డర్ సన్ డంబుగా ఉన్నట్టు సిన్స్ బర్త్, ఇవి చూస్తే మనకి ఫ్యామిలీలో సిఫిలిటిక్ మియాజం డార్మెంట్ గా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తున్నది. ఆ బేస్ లో ఇతనికి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్, స్మాల్ పాక్స్ రిపీటెడ్ గా అటాక్ అవటం, కొన్ని స్కిన్ బాయిల్స్ వచ్చినప్పుడు పెన్సిలిన్ విపరీతంగా వాడటం అనేటువంటివి చేయటం వల్ల అతను ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక్కసారిగా స్పెర్మటోజోవా నిల్ అయిపోవటం అనేటువంటి జరగదు. కొన్ని డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు వాటికి ఈ పెన్సిలిన్ కానీ ఇలాంటి వాడటం వల్ల అతనికి ఫెర్టిలిటీ అనేటువంటి డిసీజ్ రావటం జరిగింది అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అదిగాక ఈ పేషెంట్ బేసికల్లీ హార్ట్ పేషెంట్, ఎందుకంటే 6th పాయింట్ లో ప్రిఫర్డ్ కూల్ వెదర్ అండ్ కూల్నెస్ ఇన్ జనరల్ అని ఇచ్చారు. అతనికి ఈ పెన్సిలిన్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి, ఈ స్మాల్ పాక్స్ వల్ల వచ్చినటువంటి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి, వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు ఈ కాలిమూర్ అనేటువంటి వండర్ఫుల్ మెడిసిన్స్ తో దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేశారు. దానివల్ల మాస్టర్ గారు ఆలోచించినటువంటి వైద్య విధానం కరెక్ట్ అంటానికి మనకి హిజ్ వైఫ్ బికేమ్ ప్రెగ్నెంట్ అనేటువంటిది కన్ఫర్మేషను. సో మాస్టర్ గారు వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కేవలం స్పెర్మటోజోవా నిల్ అనేటువంటి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేదు. వ్యాక్సినేషన్, పెన్సిలిన్ రియాక్షన్, ఓవర్ డ్రగ్గింగ్, స్మాల్ పాక్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సిఫిలిటిక్ మియాజము, తర్వాత హ్యాబిట్యుయేటెడ్ టు స్మోకింగ్, వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాస్టర్ గారు ఈ పెన్సిలిన్ వాటన్నిటిని నలిఫై చేయడానికి, వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి కాలిమూర్ అనేటువంటి వండర్ఫుల్ మెడిసిన్, న్యూ డైమెన్షన్ ఆఫ్ కాలిమూర్ అనేటువంటిది మనకు తెలుస్తున్నది. దిస్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ స్పెసిఫిన్, మనకి బాగా ఉపయోగపడేటువంటి కేసు వాసుదేవ. అందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ ఏనండి. వాస్తవ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహింస గో బ్రాహ్మణేభ్యస్తు మస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.